انوائیو مرکزی صوبائی مشران بالخصوص عوامی نشر پارٹی صوبہ سندھ سانگے سیکرٹری جنرل صاحب دیر نفیس محترم شخصیات یونس بنوری صاحب اور بلوچستان سانگے دا شہید پلارزوے اور دا شہید غرور مشر غرور پمون ٹولو ډیر ګران محترم اظهر خان اچکزئی مشر صاحب او د دې پروګرام بلکې د ټولو پښتنو د سر تاج د پښتنو د سر شملا زمون غیرت زمون پښتو محترم سینیټر شهید صاحب په پنډال کې ناست د عوامي نشر پارټي د پښتون سرو فدریشن او د انوایو زما ورونو کشرانو مشرانو زما پمینا شریف ننګیانو شاګردانو ټول په خیر راغلي ستړي مشي السلام علیکم ټول اول مشران راغلي دي چې په احترام سره تاسو دا واوري او تاسو سوچ او فکر لري نو پکار دې چې نه फायदा وچ تا کی اول ارزدا دې چې په شپږم فروری د اجمل خټک مشر برسیوا هغه ته اول خراج عقیدت پیش کوم په وجه چې اعظم د پښتون سرو فدریشن اولنې اډوایزر و د پارټي تر طرفه نو هغه ته عقیدت زما شیرو بلکې دغه په شیرو باندې پیش کوم چې سبا لښکر سبا جنډه کړم سبا جنډه سبا لښکر کړم خپلو تربور کړم پردو کافر کړم سشوي د ننګ میدانه سشوي زما د ننګ میدانه چې سر قربان کړم زندګي درکړم دوم دلته زمونږ ناسته زمون د شهید ورور د رمضان کاکړ په حوالې سره د قدرت نظام دی دنیا ته راتګ بنیاد هغې دنیا ته د تګ دی خو خوش نصیبه دي هغه خلک چې یو سوچ او فکر او د غم په بنیاد د شهادت یوه غټه درجه حاصله کړي نو که په جسماني طور باندې زموږ نه جدا دی نو انشاءالله په روحاني طور زموږ په زړونو کې موجود دی د عوامي نشر پارټي د حوالې سره به یو عرض وکړم چې د عوامي نشر پارټي په باره کې تاسو اوس په سوشل میډیا ګورئ چې ډېره پروپاګنډا روانه ده نو دا نن نه ده دا د روز اول نه ده چې کله فخر افغان باچا خان بابا د دې تحریک ابتدا وکړه او د غریب محکوم او د مظلوم پښتون اواز راویښت کړه نو په دا د کفر فکرې ولګېدې حالانکه فخر افغان باچا خان بابا تا د هغه وخت بر صغیر پاکوهن
पदे के राशन के पसंद मदद कोड बाने सलोर ताजरान खाऊ सल सही टारगेट के लगी सही चावामी ने सपाटे से देश आइताया देश जुलूस कंदरी या हो ते हक ना रहो वाला मुझे दाब बना शुरू से आसत करी और न देखो ताजत मिलाओ था को चला जाओ ने चला ठोल कर ते आवामी ने सपाटे कायदा टुकड़ा 12 मई के 16 पे को तुम शहीदान 54 शहीदान चकला शहादत वशवा शायद सैयद बशर रापासिदा चिदा खरियाम बंदौ निस्तर पार के कोरोना खड़ा कर सको तो पार्टी के बशाश में नरम भी मुन पर आला प्रोपेगेंडा की खुद यार वो शहीद को तरह से दली दा शहीद से दो तरह से दलना हर वो पैसे और करी de propaganda achterschwa de certificate achterschwa yo arte da kam chekala awami nesta party ya he qaidat da pahtana swana mashrar kashra da मैदान के नवाही मुतहरिक करीबी वो देमुन खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू दा वो अफसोस से खपल बयान की प्रधान की खपल पख्तून में राशि और से प्रोपेगेंडा करी देता जो अगला रास्ता होया देता जो पराविशल के गमसा बिल्कुल जारे पख्तून जना से तक पकारदा दास कर खान देखा मशहूर तले नास्ता शहीद असकर खान शहीद प्रमुख कमर करावती कमर दुनिया करावती ना बशीर बिलाल शहीद हुआ कमर दुनिया करावती ना एन पिछले उधर का कार जाने मुंह की दाने रखड़े मुंह दस्ता उतरेगू हर सत्ता उतरेगू कोला को शेकना देश ऐसे हम वार्ता को होको के कला शायद को से उतरेगे मटे हुए मजबूत के पवेना से रखी पर मैदान अमल के मुकाबला करूं मैदान चलावती हूं ते देश साहब मटे हुए मजबूत हूं टोलवा मजबूत हूं ज़ेता सुनो शुक्रिया अदा करूं बाबा डेरे माते कुटी इली मसरत वाला को जज्बात की तो सोशल मीडिया तोड़ दा पकार दे चमू का अपडेट ऊपर ठोलो खबर तरह तखपल माते बड़े बा सब शेर वंडे कम चलन होम शवल पारा मरता गाड़ी वसम नन होम शवल पारा मरता गाड़ी वसम कदनम मैदान जुड़ेगी नवर वसम वो कलोबा ते चलवल ते सुत स्वादाशवा खपल श्लेतली कट्टा रवानियम वापरे वसम ए रमन तरकीब स्तर्गो के हसे आज गए लगम का हर सो पविनो सुरला का गुलाबियम दहेवाद कारवान तमह के द्रुमम हरवल यमा का सिद्धा इनकलाबियम अवामी नेशनल पार्टी सूबाई सिंध के सदर और पख्तून एक्शन कमेटी के चेयरमैन सेनेटर शाही सैयद साहब बलोचिस्तान के सदर असगर खान अचकजई साहब जनरल सेक्रेटरी यूनस बुनीदी साहब डिस्ट्रिक्ट साउथ के सदर कयूम सलारजई साहब मरकजी कमेटी के मेंबर सैयद हनीफ शाह साहब मकबूल काकड़ साहब मरकजी सूबाई जिली ओहदेदारान और अवामी नेशनल पार्टी के इंतहाई काबिल एहतराम दोस्तों और साथियों कौमों की बावकार जिंदगी का इन्हिसार शुहदा की कुर्बानियों पर है अपने शुहदा को याद करना और उन्हें खराई अकीदत पेश करना जिंदा और गैरतमंद कौमों की रवायात हैं दोस्तों और साथियों आज हम शहीद रमजान काकड़ की बरसी मना रहे हैं रमजान काकड़ जिंदगी के आखिरी लम्हे तक अवामी नेशनल पार्टी से वाबस्ता रहे दोस्तों और साथियों अगर ये सवाल किया जाए कि शुहदा की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है तो जवाब होगा कि अवामी नेशनल पार्टी
शिकार है। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, करप्शन और महंगाई जैसे मसाइल का सामना है। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और नाकाम खारजा पॉलिसी की वजह से मुल्क आइसोलेशन का शिकार है और करप्ट और रिश्वतखोर सरकारी मुलाजिमीन की वजह से इदारों का वकार गिरता जा रहा है। मरकजी हुकूमत लाहौर, इस्लामाबाद, कतर और लंदन तक फैले हुए करप्शन में मसरूफ है। मौजूदा वजीर आजम साबिक वजीर आजम की चापलूसी में मसरूफ है। मसाइल क्या हल करेंगे? अब वक्तों की वजह से आए बदबख्ती विंदे तवींदे बेबविंदे ये हाल हो रहा है मुल्क का। ये क्या मसाइल हल करेंगे? और अगर हम सूबाई हुकूमत को देखें तो दोस्तों और साथियों 70 लाख पुख्तून सूबा सिंध में आबाद हैं, लेकिन ये असेंबली माइनस पुख्तून असेंबली है। और दिलचस्प सूरत हाल ये है कि इस असेंबली में खवातीन की नुमाइंदगी है, अकलियतों की नुमाइंदगी है, अगर नहीं है तो पुख्तूनों की नुमाइंदगी नहीं है। एक बात जो जरूरी समझता हूं कि हमें फैसला करना होगा कि 2018 के इलेक्शन में नुमाइंदगी से महरूम रहना चाहते हैं या नुमाइंदगी हासिल करना चाहते हैं। और ये बात कहना जरूरी समझता हूं कि बल्दियाती इंतखाबात के दौरान एक इश्तिहार चलता था कि मेयर तो अपना होना चाहिए। आज कराची के शहरी पूछना चाहते हैं कि आपके अपने मेयर की मौजूदगी में, फारूक सत्तार तुम्हारे अपने मेयर की मौजूदगी में कराची कंट्रास्ट बना हुआ है। जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। आवाम के मसाइल हल हुए या नहीं? मेयर को तो रिलीफ मिला कि वो तो जेल से बाहर निकल आया। दोस्तों और साथियों, अपनी गुफ्तगू पश्तो के इस शेर पे खत्म करता हूं जो बादशाह खान का पैगाम है और कहते हैं कि द पुख्तून द आजादे का तिलावारा ज़दा सरो माला तीर फख्र अफगानियम तह पतकम ताज पतकम राज पतकम द शेरशाह द बिरतुनो ने खबानियम द खुशाल द सिफतुनो आइनयम द इमल द अरमगुन अरमनुनो अरमगानियम ज़दा सरो माला तीर फख्र अफगानियम। तेरा मनाना टिप स्टेज पे आए हुए दीगर जिलों के सदूर पंडाल में बैठे हुए आवामी नेशनल पार्टी के साथियों, अस्सलाम वालेकुम। तकरीर उर्दू में इसलिए करूंगा कि पश्तो में सारी तकरीरें हो चुकी, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उर्दू में तकरीर करूं कि अगर कोई आए हुए लोग जो पश्तो नहीं समझते उनको भी ये बात पहुंच सके, क्योंकि हमारे पश्तून भाई तो उर्दू अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन दीगर जबानों वाले पश्तो को समझने में जो है वो ज्यादा अहमियत नहीं देते। दोस्तों साथियों, आज जिस शख्सियत की यहाँ बरसी है, मेरे 79 एकदम 80 से लेके जब तक वो जिंदा थे वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। बारी काकर से ज्यादा
ये जो आज करंट इशू है रकीबुल्लाह शहीद का, ये आप लोगों के सामने है। भाइयों, जब तक इस लाल झंडे के नीचे नहीं आओगे और अपने कौमी मफादात को मद्देनजर नहीं रखोगे तो आप लोगों का यही हाल होगा। ना आप लोग के नादरा का मसला हल होगा, ना आप लोग के PRC और BMSL का मसला हल होगा, ना आपकी नौकरियों का मसला हल होगा। अरे ये तो देखो खुदा के बंदो, इस असेंबली में कौन बैठे हैं? यही उर्दू स्पीकिंग वाले और सिंधी बैठे हुए हैं। अगर आज ये पख्तून वो जो दूसरी पार्टी में मौजूद है, उनको चाहिए कि जाके बोले कि करारदाद पेश करो इस असेंबली में, कानून पास करो कि जो PRC और BMSL की पाबंदियां मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिलों का जो मसला खड़ा हुआ है, आप लोग करारदाद पास करें, आप लोग इस असेंबली से कानून पास करें तो ये मुश्किलात हल हो जाएगी। लेकिन वो नहीं चाहते कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से आए पख्तूनों को कराची में कोई बुनियादी हुकूक मिले, उनको रोजगार मिले, उनको नौकरियां मिले, क्योंकि कभी भी उर्दू स्पीकिंग वाले और सिंधी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। तुम्हारे दोस्त है तो ये शेर शहीद सैयद इफ्तिखार वाली खान और ये हमारे जो बलूचिस्तान के सदर, ये हमारे दोस्त हैं। इनके हाथ मजबूत करे, वो बलूचिस्तान में हो या सिंध में हो या खैबर पख्तूनख्वा में अमीर अजहर खान होदी की शक्ल में। मैं आप लोगों को दोबारा कहूंगा कि भाइयों, खुदा के वास्ते जाति मफादात छोड़ के इस लाल झंडे के नीचे आए, क्योंकि इस तरह के कब तक हम शहीद देते रहेंगे। मैं आखिर में शहीद रमजान काकर को खिराजे अकीदत पेश करता हूँ और उनके कोशिशों को, उनके मेहनत को सलाम पेश करता हूँ और इस वार्ड के साथ उनसे कहता हूँ कि बराए मेहरबानी रमजान काकर और बारी काकर के नक्शे के सब पर चलते हुए इस वार्ड को दोबारा बहाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई सैयद खान साहब, ब्रिगेडियर जनरल सेक्रेटरी यूनुस खान बनेवी साहब और बलोचिस्तान सलाखली मेहमानों पर स्टेज बंजनास मरकजी सूबाई जिलों और पेंडाल किलास टूल मलगुरो अस्सलाम वालेकुम। मलगुरो खबर था रमजान शहीद बसईद रावरत मंजिल की डेरा खबर न कम चूंकि शाह साहब दानाज थे उद्दम रे तवाया में रमजान शहीद खिदमात और दबारी का कर दकोर खिदमात दही चाह सपट न दी वो आखिरी रहा का हद पुरी दे कुर्बानी वर्कल कि आखिरी दबिन कुर्बानी हम वर्कल अवजान बशादत वरस हुई नोजत दी था ददी कोर था अवामी नेशनल पार्टी जितने शहीदान के उठूर शुभ सलाम पेश करूं। बयान द सदर वार्ड सदर मकबूल काकड़ और आगसर टोटल मलगरी कैबिनेट मिजलिस शामिले और टोटल कारकुनान अगोत बजनन मेहनत कौलो दासु स्टे जदगेत कौलो मुबारकबाद रुकोम शाबाश रुकोम नोट ये मदद था सिलाह खुदायो शेर बदर कवाम खुदा मा खुद बाबा खुद मलंग के खुदा मा खुद बाबा खुद मलंग के मां मयन पस्तनो पना मुनंग के शगैरत पस्तनवाली पस्तन रा के मादलुई जालिम मखदुली गणंग के मेहरबानी। शहीद मेहमान बलूचिस्तान सूबे सदर अजहर खान अचेदे से यूनुस खान बुनेरी से स्टेट बानीनास मरकजी सूबाई कैबिनेट मेंबरान जिलों सदरान और पिंडा गिलास जमा परवीना अमीना रंग मंजूर नन रमजान काकड़ शहादत काला पुरुष नंदागो द शहादत रज मंजरे की मलगरो रमजान काकड़ दमन बदी तहरीक यौदे पार मलगरे हो बंदर तो पूरे जमन दा झंडा सरा दादा हुसैनियत झंडा और दाद शहीदान पवित्र सरा झंडा नन मंदा तहरीक दा दावल रही कि सोमर कुर्बाने सोमर शहादतुना जमन के तहरीक पर करी बल पार्टी पदे पाकिस्तान के दादा
لیکن ملګرو دا تنظیم نه څوک ختمولی شي نه څوک کمزوری کولی شي او د هغې وجه دا ده چې د دې تحریک بانی باچا خان بابا هغه که شپږ دېرش اووه دېرش کاله په جیل کې تېرولی شي د دې تحریک ځوانان مشران بچي خویندې ګولو ته ځان نیولی شي او په زرګاو شهیدان ورکولی شي نو دا تحریک د چا پلان هم نشي ختمولی دا تحریک په انشاءالله خپل منزل او مقام ته روان ملګرو ډېر کوششونه شوي ډېر کوششونه کېږي زموږ د دې تحریک د ختمولو دپاره زموږ د دې تحریک د کمزوري کولو دپاره لیکن د دې بنیاد هغې عظیمې هستۍ یخې دی چې دا به انشاءالله د کامیابۍ منزل ته رسي خپل مرام او مقصد ته به رسي او هغه ظالمان څوک چې موږ کمزوري کول غواړي څوک چې موږ شهیدان کول غواړي څوک چې زموږ د تحریک د خاتمې سوچ لري هغه خدای پاک په خپل قدرتونو باندې انجام ته رسوي غرقوي وي او یقینا غرق شوي دي نو دوستانو زه ډېر وخت نه اخلم ځکه چې مشران ناست دي مقررین هم ډېر تېر شو نور مقررین به هم راځي خو زه د سید محمد میږي یو څو شعرونه د نننۍ تقریب په حواله باندې ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم او دا خپلې خبرې په دې شعرونو سره راغونډوم وایي زما خدایه چې پیدا په جهان نه وې زما خدایه چې پیدا په جهان نه وې چې پیدا وې بې انسان وې حیوان نه وې زه به ولې د ټپوس په پنجو ګیرو که چرګوړی نوم مې یخې په ځان نه وې د دنیا واړه مارغان به مې ماتق سو که باتور نوم مې درکړی د ځان نه وې او شاه محمده پښتانه به غلامانو که پیدا په من کې فخر افغان نه وې عزتمند صدر مقبول سے مہمان خاص د عوامی نیشنل پارٹی د سندھ صدر جناب شاہی سید سے اور زمین قابل احترام دوست ملګری د بلوچستان د څانګې صدر اصغر خان تکزي صاحب د سند جنرل سیکرټري یونس خان بنيري صاحب په سټیج ناست د عوامي نیشنل پارټۍ مشران په پنډال کې ناستو زما وروڼو عزیزانو مشرانو کشرانو نن موږ د رمضان کاکړ صاحب شهید چې زما ډېر ګران ملګری مو او د عبدالباري کاکړ ورور مو د هغه په یاد کې راغونډ شوي او هغه ته خراج تحسین پیش کوو هغه ته خو د خراج تحسین په یو شعر پیش کوم چې اے شهیده منصوره اے شهیده بچیا د منصور ما راوړي تاله ندي د دنیا د باپ د ګلونه میلونه د جنت بلبلان څه کوي د دنیا د باپ ګلونه رونو شخصیت ته زما په خیال سره چې بهترین خراج تحسین دای چې هغه د کومو مقاصدو لپاره خپل ژوند تېر کړی او هغه مقاصد مونږ مخې ته کېږو او په هغې روان شو نو دا د هغه لپاره بهترین خراج تحسین هغه په دې صدر کې چې کله هغه شهید شو نو د هغې نه بعد دلته پارټي فکر فکر شوی وه دا د هغه کمال و چې هغه دلته پارټي ساتلې وه باري کاکړ دلته پارټي ساتلې وه خو باري کاکړ څه مجبورونه
پکار دا و چې اولنۍ برسین مونږ لمانځلې وې، لیکن نه نن هم د دې واټ په خراج تحصیل پیش کوم په دې وجه چې دوی ډېر آیت درست آیت په خپل شهید رایات کو او زما د خپل ایمان دی چې هغه قومونه مخ په وړاندې سفر نشي کولی چې دوی خپل شهیدان یې دي. د عوامي نیشنل پارټۍ د خدای پاک دوره شهیدان ورکړي چې ما اوس هم زما نه چا تپوس وکړو چې څه رایه ده په دې. ما ویل چې که مونږ د هر یو شهید یوه ورځ مناوو لمانځونو زما په خیال سره چې په دې کال کې به داسې ورځ پاتې نه شي چې مونږ به په ارام ناست یو او مونږ به هغه ورځ پرېږدو. خو پکار دا دی زما د طرف نه یو تجویز دی د سند کابینې ته د سند ټینګ ته ملګرو ته چې هغوی یوه ورځ داسې منتخب کړي چې هغه ټول شهیدان مونږ په هغې ورځې باندې ونمانځو چې کم د سند شهیدان دي، ځکه چې په سند کې لږ شهیدان نه دي. که موږ یې په یادولو په نومونو اخیستلو شروع کړو د سید احمد خان د حنیف صاحب د فضل امین او ډېر ملګري زمونږ سیف الله افریدي چې دا هغه خلک وو چې دوی پارټي چلوله، دا قیادت و د پښتون قوم. او کله چې دې ادارو دا نه غوښته چې راتلونکي الیکشن کې د عوامي نیشنل پارټي یا د عوامي نیشنل پارټۍ د پښتنو قیادت دا خلک وکړي، نو زمونږ نه یو په یو شهید کړ. زه به چا الزام نه لګوم، وایي چې د چا قاتل نامعلوم شي، د چا قاتل نامعلوم شي، نو د هغې د قتل ذموار سټیټي حکومتي ریاستي او زمونږ په قتل کې هغه برابر شریک دي. نو مونږ له پکار دا دي چې مونږ یو ورځ داسې منتخب کړو چې په هغې کې مونږ مقصد دا دی دا ټول شهیدان او داسې نه چې په شپږ بجې جلسه کوو او په یوې ګنټې کې یې خلاصوو. مونږ له پکار دا دي چې د هغې ټولو په کارنامو د هغې ټولو په کردار ښه برابره په تفصیل سره رڼا واچوي. اوس چې زه راپاڅېدم د هغې نه مخکې یو ملګری ما ته راغی، ما ته یې ویل چې مختصر خبرې وکړې. نو ما یې زه خو ته کسټاټ ګاډی یم په یوې ګنټې کې خو سټاټېږم نه او ته راته وایې مختصر خبرې وکړې. خو بهرحال بیا هم په دې مختصرو الفاظو کې زه دومره ویلی شم چې عوامي نیشنل پارټي د پښتنو یو قومي تحریک دی، دا سیاسي جماعت نه دی. سیاسي جماعتونه په پاکستان کې د خلکو سره سیاست کوي چې کوم ته مونږ سیاسي جماعتونه وو. عوامي نیشنل پارټي د خلکو سره سیاست نه کوي. عوامي نیشنل پارټي په دې ملک کې د هر ظالم او د هر جابر د انګرېز نه راواخله د هر ظالم او جابر ګریوان ته لاس اچولی، خو په څه یې اچولی دی؟ د پښتون قوم په حق یې اچولی دی. د پښتون حق زه نن نه غواړم، نو زمانه ایماندار، زمانه محب وطن، زمانه بیا ښه سړی په دې پاکستان کې بل نشته. اوس هم زه دا خبره کوم چې موږ د اقتدار سیاست نه کوو، ځکه چې په پاکستان کې اقتدار اخیستل څه ډېر ګران کار نه دی، خو لږ بې غیرته کېده غواړي او لږ بې ضمیره کېده غواړي. نو د پاکستان کوچي وتا ډېره ده او عوامي نیشنل پارټي د بې غیرتو او د دوسو پارټي نه ده. عوامي نیشنل پارټي د غیرتمندو خلکو پارټي ده، لکه څرنګه چې مشران غیرتمند وو دغسې عوامي نیشنل پارټۍ کارکنان غیرتمند دي چې دا کم حالات په مونږ تېر شو یا تېرېږي روان دي. که دا حالات په بلې پارټۍ وې قسم په خدای چې نن بې تا نام و نشان نه وی کتلی په پاکستان کې. خو دا د غیرتمندو پارټي ده، ډېر به نه خفه کېږو. غیرتمند چې دا ډېر خلک مونږ ګورو په دې ملک کې چې غني خان نن له ډېر وخت مخکې ویلي چې په دې ملک کې څو قسمه شل قسمه داوسان اوسي. ګرانه ده ګرانه دې دنیا ته په خپل خود کې کتل. نو د دې وجې نه زه دا وایم چې عوامي نیشنل پارټي نه څوک ختمولی شي، نه یې څوک کمزوري کولی شي، او نه عوامي نیشنل پارټي په دې خبرو کمزوري کېږي. پروپیګنډې به خلک کوي، په باچا خان په سیم کې دي، په ولي خان په سیم کې دي، خو هغوی خپله لار نه وه پرېږدي. هغوی چېرته خپل قدم ماته یو ورځ ولي خان وي
ما دې تپوس وکړه چې دا د پنجاب اسټیبلیشمنټ او دا د پنجاب بیوروکریسي د پنجاب ذرایع ابلاغ ستا خلاف دا کمې خبرې کوي نو دا به په تا کې شته نه دا ولې نو هغه ماته وایي چې افریدیا چې کله د پنجاب اسټیبلیشمنټ او د پنجاب ذرایع ابلاغ زما خلاف پروپیګنډا پرېښوا نو زه به بیا په خپل ګریوان کې ګورم چې ما خپله لار نه ده غلطه کړې نو اصل خبره همدغه ده چې باچا خان په پارټۍ پسې به پروپیګنډې کېږي خو موږ به خپله لار نه بدلو موږ به خپله لار نه بدلو د دې نه به نه یېرېږو چې څه چل دی زما خلاف دا پروپیګنډا کېږي پروپیګنډې به خپل کار کوي موږ د باچا خان په شان زمري مشران لرل موږ د ولي خان په شان زمري مشران لرل موږ د اسفندیار په شکل یو مشر لرو او موږ ټول د هغه په قیادت کې روان یو او انشاءالله تر هغه وخته پورې به موږ روان یو چې تر څو پورې موږ خپل منزل ته نه یو رسېدلي په دې ملک کې ډېر څه دي د هېچا سره دومره وسایل نشته چې څومره ستاسو سره دي چې څومره وسایل د پښتون په خاوره دي جګړه ټوله د هغې ده زه یې په څلورو حصو کې تقسیم کړی نن د اخترخان ته د بلوچستان صدر ویم که چېرې موږ یو وای نو اخترخان به نن د بلوچستان صدر نه د خیبر پښتونخوا لیډر به و هغې صوبه کې به لیډر و زما د قوم لیډر به و دا یې موږ په څلورو پنځو حصو کې تقسیم کړي د دې وجې نه چې ځان ګډ کړي او ما وړوکېږي ما نه یو طرف نه دفاع په نوم ډېر شی واخلي وایي دا د دفاع دپاره دي دا څنګه دفاع ده چې زما پکې نن جان محفوظ نه دی زما پکې نن مال محفوظ نه دی او دفاع دا عجیبه دفاع ده یو ځل په هغې رانه غټ پنډ واخلي او بیا رانه وایي ته وړوکی او زه غټ یم خدای دې کور ران که ته ما یو کېدو ته پرېږده چې پته مې ولګي چې ته غټ یې او که زه غټ یم ستا حصه ډېره کېږي په دې ملک کې که زما حصه ډېره کېږي وروڼو په اخر کې درته د غني خان دا یو شعر ویم زموږ سره په دې ملک کې دا روان وایي زما بخت د شمې بخت دی یا به خرمه یا به سوځم یا به بېرته د دریاب ځم یا به پاس په چپو خوځم خو عجب زه عجبه لاره څه عجیبه کاروان روان دی ما وروستي پړاو ته بیایي که زه ځم او که نه ځم وایي ته وروسته لاړ شه خو زموږ د ژوند پرستو پښتنو فیصله دا ده یا سر د تېغه تېر او یا معراج د ارمانونو تابعین کرام صدر تقریب زموږ د صوبې صدر سینیټر شاهي سے د بلوچستان څانګې صدر اظهرخان جربی سے زموږ د سند څانګې جنرل سیکرټري یونس بنیری سے پسته ناش زموږ ټول مشران په پنډال کې ناش زموږ د پښتو په مینه امین رنګ کشرانو مشرانو انځولو ولالو ماشومانو ټولو دغه جماعت السلام علیکم نن د دغه مقصد دپاره موږ راټول شوي یو یقینا رمضان کاکړ نن جسمانی طور باندې زموږ سره نشته لیکن روحاني طور باندې هغه ژوندی و ژوندی دی او ژوندی وي ولې شهید مړینه شهید ژوندی وي هم ته په نظر نه راځي او زه به دا ویم چې یوازې رمضان کاکړ نه دلته په کراچۍ کې بې شماره شهیدان زموږ د یوې ځلې درې صدران سید احمد خان صاحب ضیاء الدین صاحب سیف الله صاحب درې د یوې ځلې صدران او دارنګې جنرل سیکرټري ناجیب صاحب امیر سردار صاحب زه به تاسو ته کم نوم یادوم خو لنډه ده د بشیر احمد نور خبره وستا ګولۍ به ختم شي خو زموږ سینې به ختم نه شي که چې څومره زور لګولی شي ولګوه زموږ تحریک رامان دی د باچا خان د وخت نه
چې زموږ مشرانو به وي چې په قبایلو کې تاسو کوم تحریک روان دی، کوم د جهاد په نوم باندې د مجاهدینو په نوم باندې زموږ مشرانو به وي چې دا جهاد نه دی، دا فساد دی. ګورئ زموږ مشرانو ویژن ته ګورئ، د هغو نظریې ته ګورئ، د هغو رهنمایي، د هغو هغه رهبرۍ ته ګورئ چې هغو د نن نه 40 کاله مخکې وایي چې دا جهاد نه دی او دا فساد دی. نن ستاسو د ملک جنرال راپاسي او هغه ول نوم ورکوي د رد فساد. رد فساد مقصد دا دی چې دا فساد وکړه. 40 کاله مخکې زموږ مشران وایي چې دا فساد دی، دوی ورته نن وایي چې دا فساد دی. نو دغه رهبري وي، دغه رهنمایي وي، دغه مشري وي، دغه د قوم رهنمایان وي چې هغه قوم ته صحیح لاره ښیي. په هغه ټایم کې هم دوی ولي خان جنرال ضیاءالحق ته وویل چې ای ضیاءالحقه د خدای خاطر وکړه، دا کومه خبره چې روانه ده په مخ په وړاندې د جهاد په نوم باندې، نو دا د دې انجام به څه وي؟ او ورته ویل ولي خان یارېږه مه، له ما سره 6 لکه او 8 لکه فوج دی. هغه وایي دا پښتون د یارې سړی نه دی، موږ د یارې خاوندان نه یو. ویرېږه د هغه ورځې نه چې کوم ټوپک تا د افغانستان په طرف باندې روان کړی چې د هغې روح اسلام آباد ته شي، هغه ورځ نه ویرېږه. او نن هغه خبره وشوه چې هغه ټوپک نه صرف اسلام آباد ته، نه صرف لاهور ته، بلکې کراچۍ او کویټې او ټولو لویو ښارونو ته راوګرځېدو. او دا بهتر دلته هم پښتانه، په پښتونخوا کې هم پښتانه، په بلوچستان کې هم پښتانه، او په کراچۍ او په لاهور کې هم پښتانه. موږ دا ووایو چې ورونو نن که هم موږ پوه نه شو، نن د پوهې وخت دی. تاسو د خپلو مشرانو قربانو ته ګورئ. نن دا دی چې موږ د کراچۍ په زړه کې په صدر کې موږ دا جلسه کوو، نو دا هم زموږ د قربانو نتیجه ده، دا د شهیدانو نتیجه ده. د قربانو چې هغو قربانۍ ورکړئ د څه لپاره؟ د امن لپاره، د سوکالۍ لپاره، د خوشحالۍ لپاره، د ترقۍ لپاره. دا د هغه شهداو هغه وینې رنګ راوړو چې نن موږ راځي ناستې په صدر کې موږ جلسه کوو او خپل شهید ته خیراتي تحسین پیش کوو. ورونو زه به دا ووایم چې نن د پوهې وخت دی. تاسو لږ د خپل ذهن نه د سوچ دا پیمانې نه پورې تېزه کړئ. نن د یووالي وخت دی. د باچا خان خبره یا به یو کېږو یا نه ورکېږو. اوس تاسو ماته دا ووایئ چې تاسو ورکېدو ته تیار یې؟ تیار یې ورکېدو ته؟ یو کېدو ته تیار یې؟ یو شی ورکې کړئ، دا پرکې او سپینې او تورې او خړې جنډې راواخلئ دا سره جنډه په لاس کې او راوځئ میدان ته او دې خلکو ته دا وښیئ چې دا زموږ د هغه شهداو سره جنډه ده، دا به موږ همیشه سوده ګڼو. د هغه ورونو ته م اپیل کوم چې هغه خطا شوي دي. زه دا نه یم چې هغو بدالي کړې یم، مفادپرست کړې هر څه یې کړي دي، خو زه نه یم چې خطا شوي دي. هغه به یو بل پسې روان دي. خو زه د هغو نه دا هم تپوس کوم چې تاسو 4-5 کاله هلته وخت ښه، تاسو ته څه میلاو شو؟ هېڅ نه، هېڅ درته نه میلاوېږي. ستاسو دا که عزت دی دلته، که عظمت دی دلته، که ترقي دی دلته، که د بچو مستقبل دی دلته، د درې سرې جنډې ټولې ته ستاسو مستقبل دی. په نورو پارټو کې او په نورو جنډو کې ستاسو هېڅ مستقبل نشته. ګنې دا ورته زه یوه خبره به بار بار کوم، بیا ورته کوم، په هره جلسه کې ورته کوم چې نن خو تاسو په غلطه روان یې. خو یاد ساتئ د هغه ورځې نه چې ستاسو بچي به راپاسي او ستاسو قبرونه به ګډولي چې تاسو ولې صحیح لاره نه اختیار کړې، ولې د خان سره نه یې تللي، ولې د خان د سرې جنډې سره نه یې تللي. نو ستاسو بچي به ستاسو قبرونه به ګډولي انشاءالله. دا تاسو تسلي وساتئ که د هغه وخت نه ځان بچول غواړئ نو راشئ، یو شئ، کښېنئ. نن دنیا په کوم حالات ته کوم طرف ته روانه ده؟ نن د ساینس وخت دی، نن د تعلیم وخت دی، نن د ټکنالوژۍ وخت دی، نن د یکجهتۍ وخت دی، نن د یووالي وخت دی. راشئ، راټول شئ، د خپل بچو مستقبل لپاره، د خپل قوم د ترقۍ لپاره، د سوکالۍ لپاره، د خوشحالۍ لپاره راشئ، د سرې جنډې لاندې شئ. او دا ووایئ چې رهبر ولي خان، باچا خان او اسفندیار خان زنده‌باد. ولي
जिंदाबाद रदी अपारा मुंगा टूल ला पकार दी चापर जल्दी जो और सड़े कापर से दे जो यो खबरा मलगिया kan tik nama एहसास दे यो खबरा दाकू जिसरफ मुंगला दाना सिपदे पुरज मुंगा राटोल शू जलसा मुवकला लसुना उपड़ा कोवाला कोशाले शू जाना तसजी वरफला सियार जंगड़े रहा जलसा वशो रदी ना नए ते जलसे मकसद दाले चिता सुदल तर आगलिए तास रदी जना पास है नो पप्पल जान माले बदा परज वगणे चार साढ़े पासी और कम से कम दे लस का सराजी कई कलस कसरी शिकवले पिंजरे राजी की कपिंजरशी वले राजी की कदवाम नशी कि यो लाजिम बाजार माया पर जोगणी सिद्धवा यो कसर पासम और आगा दमा खपर ओरदे आगा तब कोट ओरदम आगा तब जर्ग ओरदम आगा तब नावाते ओरदम आगा बारा जुकोम देश रे झंडे लांदे ले बना ओरदम नुतास दा खबर मंजूर दा लासल के देरे देरे मेहरबानी देरे देरे शुक्रिया जुबा आखिर के दावियन वो چې د ظلم زنجیرونه ریز مریض کړي چې د ظلم زنجیرونه ریز مریض کړي هر مظلوم چې د ظالم د ظلم خلاص کی پس یو څو ملګري دغسې پکار دی چې د وینو دغه سرې جنډې خلاص کړي والسلام ताजवर खान, अब्दुर्रहमान बाबा, गनी खान चगरजई, नेक मोहम्मद खान, बशीर भाई, मारूफ खान, तामरगिरी स्टेज कराची। पर बैठे हुए अवामी नेशनल पार्टी के सेंट्रल कमेटी के अरकान, सूबाई कैबिनेट के मेंबर, जिले सदूर सेक्रेटरीज, पंडाल में बैठे हुए अवामी नेशनल पार्टी के साथियों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों और साथियों, मैं सबसे पहले अवामी नेशनल पार्टी सिंध की तरफ से जिले साउथ के सदर वार्ड मकबूल काकर और उसके तमाम कैबिनेट के तमाम साथियों का मशकूर हूँ। खिराज तहसीन पेश करता हूँ, इनको दाद देता हूँ कि इन्होंने आज 5 साल बाद अपने शहीद को याद रखा। रमजान काकड़ को खिराज तहसीन पेश करने के लिए आज बलूचिस्तान से खसूसन हमारे मेहमानों को यहाँ दावत दी। सिंध की और कराची के जिले के तमाम सदूर सूबाई सदर तमाम को मदू किया। पूरे कराची को ये पैगाम आज जिला साउथ और सदर वार्ड की तरफ से जा रहे हैं कि हम अपने शोधा को भूले नहीं। कितने साल गुजर गए लेकिन आज भी रमजान काकड़ हमारे दिलों में जिंदा है, हमारे साथ है, मौजूद है हमारे पास। दोस्तों और साथियों, वो दिन आज और मेरा कोई साथी नहीं भूल सकता है कि सिंध की धरती पर रहने वाले पख्तून अवामी नेशनल पार्टी के कारकुन हर साल सिंध में
ही बंदोबस्त किया था। जैसे ये प्रोग्राम खत्म होता है, हमारा वो साथी शहीद रमजान काकड़ वापस जब सदर आ रहा था तो इसी शहर में उस वक्त के और आज के जालिम हुक्मरान का एक कारिंदा जुल्म और बर्बरियत से किसी की प्रॉपर्टी को जबरदस्ती खाली कर रहा था, फायरिंग कर रहा था अपनी दहशतगर्दी से इसी शहर को, इसी सदर को उसने उस प्रॉपर्टी को जबरदस्ती खाली करने की कोशिश की। जिस तरह आपको हम सबको मालूम है कि रमजान काकड़ इसी सदर में बादशाह खान का सिपाही था, या जब जुल्म होता था, ज्यादती होती थी तो रमजान काकड़ और फारी काकड़ सबसे पेश होते थे। वो चाहते थे कि ये पुरअमन रहे। बादशाह खान की सिपाही की इज्जत से उसने ये जिम्मेदारी ली थी कि सदर पुरअमन रहे, इसलिए कि सदर और कराची जब पुरअमन रहेगा तो अवामी नेशनल पार्टी और इस शहर के सूबे में मजलूम तमाम कौमियत जो पूरे पाकिस्तान से यहाँ रोजगार के लिए आते हैं वो इज्जत से और अमन के लिए अपने रोजगार कमा सकेंगे। तो हमारे उस शहीद ने अगर शहादत दी तो उसका कोई जाति झगड़ा नहीं था, यहाँ पर उसका किसी से लेन देन नहीं था, वो सुलह के लिए आया था, उस दहशतगर्दी को रोकने के लिए आया था और उस दहशतगर्दी उनकी गोली का निशाना बना। अफसोस इस बात की है दोस्तों कि आज 5 साल गुजर गए, शहीद भी हमारा और आज उसी केस में सदाम हमारा ही बच्चा आज जेल में सजा काट रहा है और उसी केस में आज हमारे दूसरे सीनियर साथी इस शहर में नहीं आ सकते हैं। यही हुक्मरान जमात है जिसको हमेशा मैं अपनी तकरीरों में जरूर कहता हूं, इसलिए कि इस शहर में हम पर अगर कब्र लगाई जाती है, हमें सियासत के लिए अगर रोका जाता है तो वो यही हुक्मरान सियासी पार्टी है इस मुल्क में जो पाकिस्तान के नाम पर सियासत करती है, बात पाकिस्तान की करती है। लेकिन कराची शहर में इन तमाम पाकिस्तान के नाम पर सियासत करने वाली पार्टियां, चाहे वो जमहूरी पार्टियां
लेकिन आने वाले दोस्तों इससे ज्यादा खतरनाक होगा। इसलिए अगर आज हमने ये सियासत नहीं की, आज अगर हमने ये हुकूक बात बादशाह खान की नहीं की, तो हमारे आने वाला नस्ल फिर उसके ऊपर डबल जिम्मेदारी होगी। वो अपनी इसी की भी सियासत करेंगे और हमारे इसी का भी सियासत करेंगे। अगर हमने अपने आने वाले नस्ल को इस शहर में, इस मुल्क में उसको एक अच्छी जिंदगी देना है, एक अच्छा मुस्तकबिल देना है, तो हमने सियासत करना होगा, इन जालिमों के साथ लड़ना होगा इस शहर में, और अपने हकूक के लिए हमने निकलना होगा, अपने आप को पख्तून समझना होगा। इसलिए कि हम नहीं चाहते हुए अल्लाह ने हमें पख्तून पैदा किया है, तो फिर हम अपने आप को पख्तून क्यों नहीं कहते हैं? तो दोस्तों और साथियों, चाहता हूं कि हमारे मेहमान और हमारे सूबाई सदर आपसे बात कर करे। मैं इतना कहूंगा कि खुदा के लिए आज भी बहुत जल्द इस मुल्क में इलेक्शन होने वाला है, कोशिश की जाए कि आज भी हम एक तहरीक में साथ रहे, दोस्त और दुश्मन को हम पहचाने कि शहर में कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है। आज अगर जहां जुल्म होता है, ये इख्तिदार में बैठे हुए सियासी पार्टी और दूसरे फेडरेशन की पार्टियां, कल इस शहर में नकीब उला शहीद को, नकीब को, मसूद को शहीद किया जाता है। कितने दिन यहाँ धरने पर हमारे तमाम पख्तून बैठे रहे। आपने और हमें देखा कि ये इख्तिदार में बैठे हुए सियासी पार्टी जिसने उस कातिल को यह सर्टिफिकेट दिया था पख्तूनों को मारने के लिए, रावणवर की इतनी इज्जत और ताकत नहीं थी, उसके पीछे वो कुव्वत थी जिसने 8 से 9 साल से एक ही जिले में उसको एसएसपी बनाकर बिठाया था और ये खुला लाइसेंस दिया था कि आपने पख्तूनों को कत्ल करना है। हमें रावणवर से नहीं, उसके साथ साथ हमने उन लोगों को ढूंढना होगा, निकालना होगा, पहचानना होगा जिन्होंने रावणवर को सीट पर बिठाकर ये लाइसेंस दिया था, उसको कातिल बनाया था। और आज भी एक गैरतमंद पख्तून निकला है, उसने सिर्फ 20 लाख रुपए का ऐलान कर दिया। सलीम जाफर खान, सुलेमान खेल है वो, उसने कहा रावणवर को जिसने पकड़ लिया मैं 20 लाख रुपए दूंगा। एक जज्बात में आके उसने बयान दी। आज भी और इसी वर्ष भी वो गुलशन थाने के अंदर बैठा हुआ है। हर 4 दिन के बाद उसको पेश किया जाता है और अदालतें उसको दोबारा रिमांड पे भेजा जाता है। रावणवर वो कातिल पूरे पाकिस्तान के तमाम पख्तून निकले हुए, वो गिरफ्तार नहीं हो रहा है, लेकिन सलीम जाफर ने सिर्फ ऐलान किया तो उसको बंद किया जाता है। हम इंतजामिया से ये अपील करते कि अब भी खुदा होश करना हुल्ले, वो धरना टूट गया, हमारे अकाबिरीन ने उठाया, लेकिन ऐसा न हो कि ये कराची और सिंध की पख्तून उस वक्त तक बैठ जाए जब तक तुम्हारा इख्तिदार खत्म ना हो। दोस्तों साथियों, मैं अपने आने वाले वक्त दोस्तों सीनियर साथियों को जो हमारे लिए काबिल एहतराम आज सिंध तशरीफ लाए, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। खसूसन में रमजान काकड़ और उसके तमाम खानदान का शुक्रगुजार हूँ कि आज भी सदर में लाल झंडा जो नजर आ रहा है, इसके पीछे रमजान काकड़, उसकी शहादत, बारी काकड़ की कुर्बानियां, मकबूल काकड़ और दूसरे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने इस सदर में कराची के बीच में इस झंडे को जिंदा रखा हुआ है। मैं और अवामी नेशनल पार्टी के तमाम साथी इनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। Pertamini taziye
मोहतरम सेनेटर शाही सैयद साहब और सरा द अवामी नेशनल पार्टी द सूबा सिंध द सूबे द मरकज और द मुख्तलिफ जिलों मशरानो द वार्डो मशरानो द अवामी नेशनल पार्टी द बलूचिस्तान रागलो द पार्टी द सूबे मशरानो मलगरू द नेशनल यूथ ऑर्गेनाइजेशन द पश्तून फ्रंट फेडरेशन मशरानो मलगरू स्तासु द टूलू पे इजाजत द टूलू द मखा शहीद रमजान काकड़ और सरा द पश्तून अफगान वतन पलर और पबर की अगर टूलू शहीदानों ता चाच खपल विना زمر او ستاسو د یو 652 په خاطر قرباني کړه هغه ټول شهیدانو ته د عقیدت سره ګلونه وړاندې کوم او یقینا لکه زمانه مخکې چې د پارټي ملګرو مشرانو د دې تحریک د شهیدانو په قربانیو ډېر په تفصیل سره مجلس وکړي خو دومره به درته ووایي عزیزانو پښتنو وروڼو دا لاره د وینو د باچا خان ملګرو تاسو ته ډېره تازه او د قربانیو ډکه پرېښې ده پښتنو په دې لاره کې ستاسو د نن په خاطر ستاسو د عزت په خاطر د دې فکر یو کور داسې په دې وطن کې پاته نه دی چې چا پکې ورور شهید کړی ورکړی نه د چا پلار پکې شهید شوی نه د چا کور پکې بې کوره شوی نه څوک پکې د یو ځایه بل ځای ته په کډه نه تللي خو دا په دې خاطر نه عزیزانو پښتنو وروڼو چې په دې ښار کې رمضان کاکړ یا په پېښور کې بشیر ګلور او یا د میا افتخار یوازیني زوی یا راشد حسین یا نو دارنګه د صوبه پښتونخوا په زرګونو شهیدان د کراچي او د سند په سوونو شهیدان د صوبه بلوچستان د جنوبي پښتونخوا د ګوند د شهیدانو وینې په دې خاطر توی شوي پښتنو وروڼو چې ځان لرې کور او خاندان لرې خوشحالي غوښتلې ځان او کور یې آبادوي نه عزیزانو په خاطر د دې راوینې توی شولې چې تاسو ته امن درکړي ستاسو عزت ستاسو شمله ستاسو نن د دنیا په مخ کې د یو سیال د یو ننګیال قوم په حیثیت باندې راوړي زه اکثره دا خبره کوم پښتنو چې زموږ او ستاسو کلک ایمان دی په دې ایمان دی چې مرو او حساب هم ورکوو چې د خدای په حضور کې د حساب کتاب په میدان کې اے پښتنو خدای مکه تاسو د دغه قانون تحریک د شهیدانو د حق د لاسه راونه ګرځول شئ چې د تاسو دا پوښتنه وشي چې یو خواته یو لښکر چې د فکر باچا خان په نامه یې ستاسو د امن دپاره ستاسو د خوشحال ژوندون په خاطر کورونه خراب کړل کونډې یې ډېرې کړې یتیمان یې په کور کې پاته شول تاسو د هغه لښکر ملګرتیا نه کوله او بلې خواته چې به تاسو ته هسې یو چا پر یو چوک ډول وټکاوي ستاسو به ورباندې اتڼ و ستاسو به ورسره ملګرتیا وه چې په دې مې خدای مکه خدای ونه لسي عزیزانو تاسو فکر وکړئ چې باچا خان پر دې خاوره ستاسو د یو ښه ژوندون په خاطر هغه کومه قرباني ورکړې نه ده چې په تاریخ کې یو چا ورکړې او دوی دې نه وي ورکړې لیکن که بلې خوا ته وګورئ د کومې سلې حق چې باچا خان یا د باچا خان د فکر ملګرو پر دې خاوره به حیثیت کام د تاسو څخه باید ورکړی ولی هغه عزت نه دی رسېدلی ای عزیزانو تاسو وګورئ دلته د وفاق پاکستان د سیاست خبرې وشولې چې څوک او څوک دلته د اقتدار خاوندان او د پاکستان خبره کوي څوک د اسلام خبره کوي څوک پکې نورې نارې وایي تاسو فکر وکړئ زه هغه ملګرو ته وایم
سره کوي. نن د جاګ پنجابي جاګ په نامه نواز شریف پاکستان چیلنج کړی دی، عدلیه تشکنځل کوي، فوج یې په مخه راخستی دي، څوک یې د سر یو بېفته نشي ایستلی. او د دغه کراچي دا نن چې په لندن کې ناست دي، دا په ډرامو په طریقو چې دا ښار چلاوي، په قتل او په غارتګرۍ یې چلاوي عزیزانو. دغه څوک په دې ښار کې مسلط او خلک ورپسې ول. بلې خوا ته ما وتایو چې هغه باچا خان چې زه یو ته د ټوپک خلاصول د کلنې خاوندان کول، زه ته د انتیا پسندۍ او د دهشتګردۍ خلاصول د مدرسې خاوندان کول، او زه ته په دنیا کې د عدل تشدد د فلسفې پر بنیاد په نړۍ وپېژندل. خو ما او تا باچا خان نه پېژندل. زما او ستا دپاره نن هم باچا خان یا د هغه تحریک ته اجنبي تحریک ښکاره کېږي. د هغې د ملګرو قربانۍ، د هغې پر دې خاوره زما او ستا په خاطر ورکړې قربانۍ، دا زما او ستا په مخ کې هېڅ نه ښکاره کېږي. پښتنو بیخي په خلاصو وږو دا خبره واورئ، که پښتانه نه شواست، دا نه ده خبره چې زه پښتو وایم، زه پښتون یم. که د پښتون قومي تحریک وشاته ونه درېدله، دغه جنډه مو خپله جنډه ونه ګڼله، دا مشران مو خپل مشران ونه ګڼل، دا منو خبرې راځي، ګیلې راځي، شکمې راځي. زما به د یو چا څه ګیله وي، د یو چا به د ما څه ګیله وي، خو مقصد دا نه دی چې زه قومي تحریک پر قربان کړم. هدف دا نه دی چې خپل د اغراضو مقاصد په خاطر پښتنو ته په یو ښار په یو وطن کې نقصان ورسوم. ګیلې به کوو، شکوې به کوو، ناستې به کوو، خو قومي تحریک ولې دغه وي، جنډه ولې دغه سره جنډه وي، مشر ولې اسفندیار ولې خان وي. که د دې لارې څه پر یو پر بل ځواک تاسو باور وکړئ عزیزانو، په یوه نامه په دربلې چترۍ لاندې تاسو عزت نشئ پیدا کولی. که عزت پیدا کېدلی، تاسو وګورئ عزیزانو، په دغه سیند کې، په دغه کراچي ښار کې کم هغه څوک پاتې چې پر سر نه وولي. ای عزیزانو، دا بلډینګونه ما او تا په خوله جوړ کړل. د دې ښار د ترقۍ او د خوشحالۍ په جوړېدو کې تر هر چا زما او ستا خوله ډېره توی شوله. ما او تا خوله ورکړله، دوی زموږ په وینو ولاړله، دوی زموږ چوکیدار نه یې نه کوي، دوی زموږ په دې ښار کې د لاس په ریړۍ والا نه یې نه کوي، د روزګار اخلاصي. دې ته پاکستان وایي، دې ته انصاف وایي. او عزیزانو، چې ما او تا ته په باجوړو په وزیرستان کې د دنیا غلا او دهشتګرد راوستل کښېنول چې زه اپرېشن پر کومه، ته ولاړ شه د سر سایه په پېښور یا په کراچي کې پیدا کړه چې ما د هغه ټوپکه ځان را خلاص کړي. دلته راللم، دلته دوی لیډیز هلګۍ راته جوړې کړې ولې په یو په بل نامه. دلته هم زه د هغه طالب ښکار شولم، د کوم طالب چې زه په وزیرستان کې ښکار ولم. دلته هم زما په سر ژوند تنګ شولو، او چې ما به دا مقابله کوله، بیا ما او تا نن د سرکار په وردۍ کې خلک وژني. نن زما او ستا ژوند د سرکار په وردۍ کې زما او ستا د محافظونو څخه پریشانه دی. نن زه د هغه چا نه وېرېږم چې د دښمنۍ ټوپک یې په ما پسې لنګر کړی وي. زه نن د هغه چا په وام یم چې وایي زه ستا تحفظ کوم. او اردو کې خبره ده، تاسو پر دې غور وکړئ، وایي हमें जब कुत्ता काटता है हमें कुत्ते से काम नहीं होता है, कुत्ते के मालिक से काम होता है. راوانور هیڅ نه دی. ای عزیزانو، د راوانور په مالک پوښتنه وکړئ، دا څوک دي چې ما او تا یې ورته ساتلي یو. لکه د اختر پسونه چې څوک په کومه ورځ زړه ووایي د کور یې راوباسي حلاله یې. تاسو پر دې غور وکړئ. زما او ستا وطن، زه ورته په دې وطن کې بې کوره شول. زما او ستا په وسایلو دا ملک چلېږي، خو زه ورته ځینې مېرمه وي. تاسو وګورئ، که چېرې خبره د پاکستان وای، زه ورته پرون په دې نن حکومت کې نواز شریف د هغه صفې که داسې وایسته لکه د کوچۍ چې بېشته وباسي. نو دا څنګه پاکستان، دا څنګه انصاف دی چې زما په وینه دا ملک جوړ شو؟ د جهاد په نامه زه ټکور شوم، در په دره شولم. 40 کاله زما د وطن یو سړی په خپل کور کې پر کور په کراره پاته نه شو. دوی ورته ویل پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور ہم فلانا پہ اسلام کا جھنڈا گاڑ دیں گے، ہم کابل کو فتح کریں گے، ہم دلی کو فتح کریں گے. په دې نامه یې زور ته وویل، ښکل کړل، تباه او برباد یې کړل. د غرب او د شرق انتها پسندو دهشتګرد یې راوستو، زموږ د وطن یې مېلمانه کړل. او نن چې بیا پر دغه نامه د ګټې ځای راغلی، وایي سپیک د پښتنو په خاوره ځکه نشي تېرېدلی چې وایي دا دهشتګرد دي، دا انتها پسند دي چې پرون
زه خو دا وایم هغه پښتون کېدلی نه شي چې افغان نه وي دا خو زما په خمیر ته کله لږ فیصله ده او عجبه خبره دا د پښتنو تاسو غور وکړئ چې دلته پرویز الهي د پنجاب سابقه وزیر اعلی د هندوستاني پنجاب سره خبره کوي نو هیڅ مشکل نه دی چې د پرون نواز شریف د نن د هندوستاني وزیر اعظم مودي سره خبره کوي مودي د کابله په جهاز کې راخپور شي وایي زه په راویډ کې د نواز شریف سره ناشته کوم د خلکو باندې اعتراض نشته که زما مسلمان پښتون افغان ورور کرزي د اشرف غني د زه د ورورولۍ خبره وکړم دی وایي دا ګناه کبیره ده دا انصاف دی تاسو په دې غور وکړئ عزیزانو زما او ستا په وطن کې چې په لاهور کې یو ټک وشي واګا باډر خلک نه بندوي تورخم او چمن بندوي ته د کلي خوا محفوظ دی او ستا په دې لاره کې دغه یو سرې ټوپۍ والا ملګري ولاړ دي د دې قومي تحریک خلک ولاړ دي چې زه مړ پته یم زه خوښ پته یم په تاسو زه پښتنیات لرم مسلمانیات لرم سره د قومي تحریک ملګري شي ته باید ما په چا نه کې خرڅ ته ما باید د چا وخت کوچنی نه کې زه په چیلنج وایم دا د څلور نیم کاله مولانا فضل الرحمن او محمود خان د نواز شریف په شاته ولاړو نن هم ولاړ دي دوی دې موږ ته په چیلنج د دې قام د ترقۍ او د خوشحالۍ یوه منصوبه راوښي چې یا په سیټۍ کې یا نن بلکې دا لا هم را سره کوي چې زه په پاکستان کې دننه د پښتنو د وحدت خبره کوم نواز شریف وایي زه در کومه خو دوی دواړه زده کړه دا سیاست سلو تاسو پر دې غور وکړئ زه هم پرون په حکومت کې ولم زه هم د دغه چا سره پرون په حکومت کې ولم چې نن په سند کې په حکومت کې دي ما ته د هر هغه عزت خاوند کړی که ته د پښتونخوا د نامه پر بنیاد وه که د اتلسم عیني ترمیم پر بنیاد و که د کلاباغه د خلاصېدو خبره وله که د هغه یونیورسټي یو جال وچاولو خبره وله که د باچا خان انټرنیشنل ایرپورټ پېښور خبره وله خو ما لاشونه پورته کول ما د خپلو ګلالو ورونو بچیانو جنازې پورته کولې خو د کام خبرې مې سر ته رسولې تاسو نن د دوی پوښتنه وکړئ چې په دغه ښار په دغه وطن کې په دغه ملک کې د انصاف او د کرم او د مسلمانۍ په نامه چې د موږ پښتانه جلا کړي دي تاسو نن سوال ځینې وکړئ چې مولانا صاحب که نن MNA وه که پرون MNA وه که ته د مشرف ملګری وې که ته د نواز شریف ملګری وې که ته د شیخ بېنظیر بوټو ملګری ولې ته ما ته په دې ملک کې زما هغه سپېڅلي جذبات چې د اسلام په نامه تا د ما سره ویوړل تا زما دپاره کوم کار کړی تا درننه یو داسې کاغذ د یو دوه ګوتو قرارداد اسمبلۍ ته راوړی دی د اسلام په خاطر او که د کام په نامه او که دغه څوک یې چې تا ته وایي پیپلز پارټۍ ته درځه نون لیګ ته درځه او فلانا ته درځه تاسو ورسئ دغه دلته چې په کراچۍ کې جوړ کړی تنظیم و چې 40 کاله یوه شاته فوجیان ولاړو ساتي یې نن یې نن دا د ډرامې په حساب چې سره سترګې تر دی دغه هندوستاني مهاجر د خپل انتیم د بندې په پیپلز پارټۍ پسې ځي یا د دې خپل تحریک د نن د بندې په نن لیګ پسې ځي دغه د نن نیازي پسې ځي یو نه ځي ورمنډه کې څوک مصطفی کمال د هغه ځای رامنډه کې فاروق ستار ته د فاروق ستار ورمنډه کې هغه امیر خان ته یو د بدر بغلو لاندې سره ګرځي راګرځي بل ته نه ځي یو ته یې چې ستا پر کالوني ستا پر واډ ستا پر پلازه څوک در ښکاره شي نو شل جنډې به ولاړ وي اندازه به نه لګېږي خدای وکړه چې زه پر دې پلازه ورځم چې دا خو به هندران وي هلکه زموږ قبرستانونه چا خپله جنډې راخیستې ګردرولي تاسو ځان یو کړئ تاسو باور وکړئ بیا ستاسو مخ ته څوک نشي ټینګېدلی او که تاسو چې تر به تر یاست نن ستاسو ریډي والا په افغان نن ستا د شناختي کارډ په دفتر کې ذلیله د پاسپورټ په دفتر کې ذلیله د دې ملک د هرې منصوبې د هرې خوشحالۍ ته وتلی په خاطر د دې چې تا خپل لیډر نه دی اعلان کړی تا خپله جنډه او خپله پارټۍ نه ده پېژندلې ستاسو معمولي مینډې چې د 2008 د دیارلس په منځ کې عوامي نشل پارټۍ ته ورسېدې تا د نړۍ په مخ کې د عزت خاوند کړې او چې تا د دې تحریک لاس اخیستی دي ته په هر چا پسې شه ستا څوک د پښتونوالي په نامه خدمت نه کوي نه څوک تا د پښتونوالي په نامه د سیالۍ په سب کې دري نو راسي خواص درته کوی عزیزانو ته په دې خاطر یې نه کوو چې شایسته د سند وزیر اعلی په دې خاطر یې نه کوو چې د ستاسو سره به دلته یونس خان
او کما په کوم ورځ فیصله دا وکړه کوم څه چې تا بلوط ودراوي په ایمان بیا دا خبره کوم بیا خو د چا په ګریوان کې تڼۍ پاته نه شي د خلکو قسم به ډېرې خبرې هېرې شي داسې نه شي کېدلی چې ته به زما کور ورانوې ته به زما بچی یتیم کوې ته به ما ته د علم په میدان کې سکول نه راکوې ما ته به د صحت په میدان کې اسپتال نه راکوې ما به په شناختي کارت ذلیله کوې ما به په د ریړۍ په چلولو باندې ته ما نه برداشت کوې نو نور به زه تا ته څه توقع ساتم په کوم حساب به زه د تا سره ګزاره کوم ته په دې باندې لګیا یې چې دې راخیستې ده په کراچي کې پر یو ځای پښتانه ځله په شلو ټوکرو کې تقسیموې ته نن په کراچي کې هر چا ته سیټ ورکولو ته تیار نه یې خو پښتنو ته یې نه ورکوې اوله کراچي چې په ټوله نړۍ کې د پښتنو د ټولو ګډ ښار دی د ابادۍ په حساب چې 50 لکه پښتانه په دې کې اوسېږي زه پکې د میټروپولیټن یا د میونسپل کارپوریشن یو سیټ نه شم ګټلی ته ما داسې بتر بتر کوې او ما ته وا چې موږ ته مساوات دي دلته زما او ستا فرق نشته زه او ته سره ملګري یو که مساوات وي نو زه زما بچی زما کور زما خاندان زما کام به هم د عزت د ننګ د شالۍ په هغه پلړه کې ږدي چې کومه پلړه چې ځان ته ایښې ده او که زه په هغه پلړه کې یم چې زه به مزدوري کوم په مزدوري باندې هم سر په دې پریشان یم چې زه به کله د ساره پر به ژوندی یم که به مړ یم او چې زه به هر څه کوم ته به زما دپاره هېڅ منصوبه نه لرې نو خواږ درته کوو عزیزانو په دغه خاطر چې دا کار دا وطن په تاریخ کې داسې نه دی پاته شوی لکه نه چې خلک په نظر ورته ګوري ته د دې خطې د دې ریجن بادشاه قوم پاته شوی ته د هغه اتلانو قوم یې د هغه اتلانو میراثخور یې چې پر دې خطه یې په سلو کلو بادشي کړې خو چې خوار یې زار یې په خاطر د دې چې ته خپل نه پېژنې ته خپل لیډر خپله جنډا خپله پارټۍ وپېژنده بیا په ګارنټي په لیکلو په سټامپ پیپر دې درکولو ته تیار یې چې بیا به په دې خطه کې پر تا هېڅوک بدماشي نشي کولی نه به یې په کراچي کې کولی شي نه به یې په کوټه کې کولی شي نه به یې په اسلام آباد کې کولی شي په اخر کې وردیا شهید رمضان هغه ټولو شهیدانو ته په لر او په بر کې په افغانان زموږ وروڼه په شهادت رسېدلي دي د عقیدت سره ګلونه وړاندې کړو اخرنی خواست به مې دا وي چې عزیزانو په دې ښار کې ستاسو کورونه پر پرېږدي بچي مې پر پرېږدي د روزګار او د رزق او روزۍ په خاطر راغلي یاست باید ستاسو اتفاق وي ستاسو یووالی وي موږ په تاسو ټوپک راخیستل نه غواړو تاسو په مرچي کې کښېنول نه غواړو خو موږ وایي تاسو یو موټي شئ بیا دنیا ته خپل زور ښکاره کړي باید یو زورور ستاسو په مخ خوا راتېر شي هېڅوک نه شي راتېرېدلی چې تاسو یو موټي شئ نو په دې बलूचिस्तान के सूबाई सदर खान अजहर खान अजहरी साहब उसके साथ आए हुए मेहमान मेरे सामने बैठे हुए इज्जत इमाम काबिल कदर का गुलाम अस्सलाम वालेकुम। आपकी इजाजत है मैं थोड़ी 2-4 बातें उर्दू में कहूँ आप सबकी इजाजत है। आज का दिन रमजान काका की 5वीं बरसी है और इस बरसी की वजह से सदर वार्ड ने ये प्रोग्राम मुनाकिद किया रखा हुआ है। मैं सबसे पहले इस बेहतरीन प्रोग्राम पे सदर वार्ड और जिले के सारे वार्ड और कोटेदारों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। अवामी नेशनल पार्टी एक तारीख रखने वाली पार्टी है। इस कराची शहर में हमारा बहुत ज्यादा खून बहाया गया और अल्हम्दुलिल्लाह हम शोहदाओं के लिस्ट में हैं। 2013 से ऑपरेशन शुरू है। मुझे आज कोई एक बंदा बताए कि अवामी नेशनल पार्टी का कोई ओहदेदार या पंचगाड़ में हो या जेल में हो, क्योंकि हम अदम तशद्दुद नॉन वायलेंस की पार्टी है। और आज ये साबित हो गया है कि आज तक जबकि कराची में बल्कि पूरा पाकिस्तान में सियासत खून खराबे के बगैर नामुमकिन हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम आज भी सुलह हुए कि अदम तशद्दुद के
पॉलिसी पे चलते हुए आज हमारा कोई एक बंदा भी न जेल में न फांसी गार्ड में। इससे ये साबित हो रहा है कि नॉन वायलेंस, अदम तशद्दुद की सियासत आज दुनिया की जरूरत है और पूरा दुनिया आज बादशाहान बाबा पे रिसर्च कर रहा है और देख रहा है कि आज से 70 साल 80 साल पहले एक ऐसा शख्स जो तलवारों के और बंदूकों के साये में पैदा हो जाए और वो भी अदम तशद्दुद नॉन वायलेंस की बात करे और आज अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उनके पैरोकार कराची के एन दिल में एम्प्रेस मार्केट में एक वार्ड का इतना बेहतरीन प्रोग्राम इस बात की कमाल है कि बादशाहान का सोच, वली खान साहब का फलसफा और असफान की क़ियादत आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा रहेगा और आने वाले वक्त में भी जिंदा रहेगा। वो ख्यालात जो अवामी नेशनल पार्टी खत्म हो गई, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि कहाँ है वो दहशत तंजीम जो रात के लिए काम कर रहा था, कहाँ है वो जो गैंगवार। ये एक हकीकत है कि दहशतगर्द है, वो किसी कौमियत किसी मजहब का नहीं है। लेकिन एक अफसोस का मुकाम है, उम्मीद है ये अफसोस आज करते हुए कोई आज नहीं समझता हूं। कराची में सारी पार्टियां जलसे और जलूस करते हैं, वो अगर लियाकताबाद के पुल के ऊपर जलसे करे, उस पुल का नाम जलसा पुल रख जाता है, उनको इजाजत मिलता है। मगर इस शहर में पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत के बावजूद हमें इजाजत के लिए खुशामदी करने पड़ती है। हम जब दरख्वास्त देते हैं, वो दरख्वास्त को दूर लेके हफ्तों तक हमें चक्कर कटवाते हैं और आखिरी रात हमें पुलिस से पास करना पड़ता है, दरख्वास्त करना पड़ता है कि हमारा प्रोग्राम डिस्टर्ब न करे। ये हुकूमत इस सिंध को मैं तनबीह देना चाहता हूं कि आज के बाद अवामी नेशनल पार्टी सिर्फ दरख्वास्त पर इंफॉर्मेशन देगा। हमें तुम्हारे किसी एजेंसी की जरूरत नहीं है, हम लालच देते हैं तुम्हारे एजेंसी को। आइंदा कोई भी प्रोग्राम जलसा होगा, जहां पर भी होगा, बरमना कहता हूं कि हमें तुम्हारा ये जो इजाजतनामा भीख मांगेगा, ये हमें पसंद नहीं है, हमें नहीं चाहिए। दुनिया जलसे करे वो करे, कोई भी तंजीम जो दहशतगर्द तंजीम है उनको इजाजत है। जो अदम तशद्दुद नॉन वायलेंस की पार्टी जब प्रोग्राम करता है, रात की पुलिस पहुंच जाती है और बोलते हैं हमें DIG फोन करवाओ। क्यों DIG फोन करवाऊं? मैं इस मुल्क का शहरी हूं, ये मेरा हक है, ये मेरा जमहूरियत है। मैं बरमना ये कहता हूं कि पाकिस्तान पीपल पार्टी भी अवामी नेशनल पार्टी की वजूद की दुश्मन है, वो हमारे वजूद को तस्लीम नहीं करता। और एक और जिंदा मिसाल, जो रमजान का शहीद हुआ, आखिर क्यों शहीद हुआ? उसी दिन बिलावल से एक दहशतगर्द आकर के इस सदर एम्प्रेस में एक गरीब मामूली ठेला लगाने वाला सिंधी को मार के गया और उसके ऊपर इंसानियत की बुनियाद अवामी नेशनल पार्टी के
लड़ाइयाँ करो, लेकिन मैंने कसम खाया अपने बच्चों का कि मैं अपने कौम नहीं बेचूंगा। मेरा जंग बका का है, मेरा जंग हर मजलूम का है। मैं किसी मजलूम में जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगा और मैं बरमना कहता हूँ जो जालिम है वो कातिल है। हम शोहदाओं के लिस्ट में हैं और पाकिस्तान की कुर्बानी सुन ले। आप जितने भी आपने इस्तेमाल करे, आखिर में जगह आपका भी वही है जो एक मुजरिम का होता है। आप अवामी नेशनल पार्टी को हमेशा डिग्रेड कर रहे हो। आपने हमेशा हमारे इलाके में कोई काम नहीं किया। आप अगर खरीदते हो तो हमारे पख्तूनों को खरीदते हो। आप अगर पुलिस की नौकरी देते हो तो वो भी पैसों में बेचते हो। हमें उर्दू में मेरे ख्याल इतनी बहुत है, आपकी इजाजत पुष्ट हो। वहाँ को वीना मबीना शरीफ को सलाम अलैकुम। ना मेरे इकबाल काकड़ लगा है जो बजे काकड़ो अरे सोशल मीडिया के तमाम से ढेर खबरें करे दानी काकड़ रो खुदा में आगत है तो शर्म को है। बुनियादी खबर सदर में एरिया के जितने खालक पार्टी की अगर गरीब खालक है तो सहन निष्ठा गाढ़ा है और रोजगार वाला जल्द यो हम दे नजर आ रहे हैं चीजों को कराचे के ये मैंने वजह से लेटर जोड़े मुझे सुन रहे पुकाना अगर दखल वसाइलों के कमी को जमाने और हर रिस्क के हालात को पारा वो मेहनत में बता रही वो बच्चों अगर तक जरूरी तो फलसफा और तकरीर और अकुल खबर आता पॉइंट आउट किया उसे दादावान की बदले मुल्क बस किस्मत अकूम पुख्तून है हम शरान बवी इधर पुकाना चलिए इत्तेफाक में भी तो फिर ये खबर है कि जरूर इत्तेफाक करे कि चलिए बजून की मम्मी इत्तेफाक में तो नन बमुन के जमू वसाइल रिश्ता नन बदे प्रदेश को बके मुनासू नम सिंधे को है नम पंजाबे को है नम बलोचे को है और मंगा दबल लगे बड़े चुपड़े झंडी का हवा और आखिर तो कुर्बानू झंडा दारा को फना चाहिए मुंडे मबादात में सियासत के प्रयोग रूलों में जाती मबादात वाले मुंडे को बच्चे कुर्बान हो कद मजहब को नूंदी कद सियासत को नूंदी नम पुख्तून मरम शो और बदनाम शो को यो खबर खुशाला हो सके तो संगा के पाकिस्तान की पुख्ताना बदनाम शो पंजाबे मुंतसब हुई सिंधे मुंतसब हुई तो खुशाले खबर आ रहा जो खुदाई पूरी दुनिया की संग पाकिस्तान की पुख्तून पर पंजाबों पर उम्रों के बदनाम में दाशान पाकिस्तान हूँ पटूल दुनिया को शर्मे दो और जो पाकिस्तान शर्मे अटूल पाकिस्तान शर्मेदने वाला है और जवाब जरा रिश्ता कहने से तमाम मशरा होंगे जितना जिहाद ने दा फसाद नतू उसका ऑपरेशन लूम के हम रतुल फसाद से फसाद उस मस्ते रहे न करूँ जी तमाम मशर भी तो आप हमारे काफे में तो हजार रुपये में लगोगे जमुन मशर भी दा जिहाद ने में सबूत दाशो अमरीकी सदर ट्रंप वही $30 बिलियन लगती लिहाजा का हमारा का साबित है जिहाद लो दादा डॉलर जिहाद वो डॉलर क्या डॉलर वाला पंजाब और उमर का पुख्तून बदनामी का पुख्तून उज्बेक चेचन ताजिक यो कबाइल नो राउस्ती दादा से मिल मानो जे मरम करो जे बदनाम हम करो ये पुख्तनू ये बेसमझे पुख्तनू नन बदी खाली के दफाकान बेइज्जत सुन के रोल वालू
ولږ سوچ وکړه دا څنګه چې نن دا پروګرام ښایسته دی د دې لپاره تاسو کوشش کوئ دغه شان په کراچۍ په هره علاقه کې او په هره یوه یوسي کې پښتنو پاڅئ او د غیرت او د قوم د بقا د خپلو خویندو میندو لوڼو د عزت لپاره پاڅه پیسو یې مه پاڅه کوم سړی چې په پارټۍ کې پیسې پیدا کوي خدای دې دې تباه کړي او خدای دې د ده نسل پیدا کړي زه د پیسو وګېږم زما د بچي د شهادتګار مسله نشته زما د پاسپورټ مسله نه ده زما د قوم د بقا مسله ده زه دې خلکو ته ویل غواړم چې ما له هغه عزت پکار دی چې کوم ته د ایمل کې د پنجابي د هندوستاني یا د یو چندي بچي دی زما بچي له هغه عزت ورکړه آیا په دې جنګ کې به موږ ځانونه نه وژنو د خپلو خویندو میندو لوڼو د بقا د خپلو بچو د حق لپاره ځان نه وژنو ځان به وژنو دې ته تیار یې نو وژن مه کوئ د باچاهان بابا فلسفه د عدم تشدد ده خپل نسل لوی معاف کړئ پارټۍ ته خلک راولئ روډي جوړه کړئ انډیوالي جوړه کړئ دا پارټي نه دارالولي ده خپل واډونه جوړ کړئ خپل خلکو ته ځان ورسوئ یو یو پوښتنه په پوښتنه دی موږ بې وسایل یو واخر د غیرت چې ګټو بقا جنګ دی آیا په دې کې موږ دې وخت ورکړو که نه ورکړو نن په ډېرو کسانو دا تعلیمې روان دي ولې چې دا ستړي شو نو که ته نن د یوه ګټه کې ناستې نه شې نو ته د پښتون بقا او عزت په څه وکړې داسې نه کېږي قرباني به غواړي د پښتون سره ظلم او زیاتې په افغانستان هم وشو په پاکستان کې کېږي په خیبر پښتونخوا کېږي ای مسلمانانو ما له دې صوبې نوم راکوي ته به وایې چې په ما احسان کوي زما د خپلې صوبې وسایل شته زه نن در په در او خاورې په سر ولې په بلوچستان کې چې کوم آباد پښتانه دي چې د بلوچستان د ډیپټي چیرمین خبره راشي وایي دا به پښتون له نه ورکوي د بلوچستان پښتون له به نه ورکوو دا به بلوچي له ورکوو د بلوچستان ولې په بلوچستان کې زما چې 45 او 50% پښتون پروت دی د هغه حق نشته قبایل به د خپلې قبایلو فیصله نه کوي دا به پرزیډنټ آف پاکستان کوي اخر ولې دا زما خیبر پښتونخوا ته به ته دغه د بډۍ والا راولي عمران خان او خلک به مې ګډوي او په ما باندې به تماکې کوي اخر دا کوم انصاف دی دا کوم پاکستان دی دا کومه برابري ده نه برابري شته نه انصاف شته د پښتنو سره د ظلم او د بربریت یو ټوله شپه ده د دې شپې نه د راوتو لپاره ای پښتنو ای غیرتمنو پښتنو په کور کې دننه غیرت مه کوئ دا غیرت بار راوباسئ د پښتنو د آبادۍ نه دا برګې شوبې او دا رنګینې جنډې ختم کړئ ودروئ دا یوه جنډه تاسو ته زه دا دعوه کوم چې په کومه ورځ د کراچۍ 40-50 لکه پښتانه یو اواز شو دا زما دعوه ده نه یم پی جوړوم نه یم بینۍ جوړوم صرف د سټیټ پاور په وجه به د پښتونخوا د بلوچستان د افغانستان د پښتون حق ګټم موږ به قسمه پښتانه وایي دا د بلوچستان پښتون دی دا د پښتونخوا پښتون دی دا افغانۍ دی دا په خپله صوبه کې دا سواتۍ ده دا افغانۍ دی دا په سوات کې دا د بل سوات دی او دا د کوم سوات دی دا وایي دا د سیند نه پورې دی زما پورې پښتون تقسیم دی تقسیم دی تقسیم دا یو بل قسمه د قوم دی د دې قوم لپاره ځوان ضرورت دی ای پروردګاره ښایسته دې پیدا کړم بادل دې پیدا کړم غیرتمند دې پیدا کړم ښکلی دې پیدا کړم نو اتفاق ولې نه راوکړئ راکړه اتفاق
نه دا به اسټابلیشمنټ کار شي نه دا به پاکستان فوج راټی کولای شي نه دا به انډیا فوج راټی کولای شي دا به په دنیا حکمراني کوي وای په قسمت کله چې موږ کوی کله چې خدای ته ځای وځای دی خدای ته یا خدای پښتون له اتفاق وکړي اے رب د نبی په خاطر دې پښتون له اتفاق وکړي زمون شوم زه شهید شوم او زه بدنام شوم زما قتل کړي زه چاره څه وړم زه نوکري نه وړم زه پیسې نه وړم زه وزارت نه وړم زه صرف د پښتون بقا وړم ما ته خان وایا خان السلام علیکم بسر کړو ما ته خان السلام علیکم زه به بسر کړو زه هر یو مهنت کوم په مهنت کې عظمت ده په مهنت کې عظمت ده وسره پیدا او پښتنو چې کله موږ په خپل عادت خپل کور حفاظت وکړو چې کله موږ خپل عزت په خپل عبادت وکړو نو د نورو خلکو نه بهتر نه وګورئ کوم پښتون چې لږانې ته ګوري نو دا چا سده ده د سترګو بده لګي کوم چې نواز شریف سره روان دي پنجاب ته ګوري دا چا سده ده نه ښکاري نو پښتنو موږ په قبایلو د بلوچستان جنوبي پښتونخوا تقسیم کړي یو او د دې تقسیم باوجود یې چلو انو کپڑے دا زما پښتون وړا مخسته کوم چې پښتون وړا نن دا غلط ده یو دی علماء حق هغه د مون پرشن یو دی علماء سو نن چې خبره نه ډالر شو نو جواب ورکړي تاسو چې جهاد کو او ډالر وغوښتو او ما څنګه بچی دا نکړو نن هغه بچی وګړه نن د هر پښتون سره ظلم دی نن د پښتون د افغانستان وزیرستان قبایل پښتون دا ګناه شوه ناځوانه شرطګان نه جوړوي زه به ورته ثبوتونه ورکوم چې زه پاکستانی یم زه به ثبوت ورکوم چې په سلسله کې مې دا پاسپورټ و دا شرطګار و دا دا کومه خبره موږ ما راکړی موږ زما پلار او میږه راکړی بل پاکستان نه جوړاو دا پاکستان موږ پلار دی دا پاکستان زمونږ دی څوک دا نه جوړوي پنجابستان نه جوړ کړي پاکستان زمونږ دی افغانستان موږ میږه دی افغانستان موږ میږه دی پاکستان موږ پلار دی نور خو څوک دا نه لار ګوري هغه نه خپله لار ګوري ټول زمونږ دي هغه موږ میږه دی غټ کور افغانستان دی زما په خاطر پرسه سال ټول د روډای نه نظام کړی دی او دا به میډي د رسولي فرضي وه موږ لنګر وایي لنګر کې راځي دعا به کوئ دوه دعاګانې به کوئ یو دعا به د شهید لپاره کوئ او یو دعا به د خپل خون لپاره د خدای پښتون نه اتفاق ورکړي چې د دوی اتفاق راغی انشاءالله ټولې مسلې باندې وایي زور هسې پېښور شي چې همت سره بل نه شي ورته هغه مشال شه چې تیارې وي او دی بل نه شي